इस करके वो किसी बट्टियां दे नाल तोल के प्राप्त नहीं किया जा सकता। सर्व जोत मैं जाकी जोत, जिस परमेश्वर की चेतन सता रूपी जोत सारिया जोतियां विच प्रकाश रही है। जैसा कि सब में जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब में चानण होए। कि परमेश्वर सब दे विच बस रहा है, उसे दा ही हरेक दे अंदर चानण हो रहा है। धार रहियो स्वामी ओत पोत, स्वामी मालक परमेश्वर सारियां विच ओत पोत ताणे पेटे बत अपनी चेतन सता धार रहा है। गुर प्रसाद भरम का नास, नानक तिन मैं एहो विसास। गुर प्रसाद गुरां दी किरपा नाल भरम का नास, 5 प्रकार के भरम का नास होंदा है। नानक नानक तिन मैं एक विसास, सतगुरु जी कथन करते हैं कि तिन मैं उन्हां दे हिरदे विच इहो विसास इहो भरोसा वज्या है कि गुरु की किरपा नाल 5 प्रकार के भरम का नास हो जाता है। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, कि शांत आत्मा महात्मा जना दा देखना सारे ब्रह्म, सारे वाहिगुरु ही हुंदा है। सारे ब्रह्म नूं ही वेखना करते हैं। जो शांत आत्मा महात्मा जन हैं, उन्हां दा देखना एक वाहिगुरु ही हुंदा है। सारे ब्रह्म नूं ही वेखना करते हैं। ते संत जना महात्मा जना दे हिरदे विच मन विच सारे दुनिया के धर्मां का सत्कार हुंदा है। संत जना कै हिरदय सब धर्म, के भाव किसी धर्म नूं बुरा नहीं कहते। सारे धर्मां विच परमेश्वर नूं जाणदे हन। संत जना सुनहे सब वचन, संत जना महात्मा जना का यह सुभाव हुंदा है कि वह सब वचन श्रेष्ठ वचनां नूं ही सुनते हैं। भाव किसी की निंदिया चुगली नहीं करते। संत जना दे नाल मिल के शुभ बोलना ते सुनना करिए। सर्व व्यापी राम संग राचन, ओह संत जन सर्व व्यापी सारे थां व्यापक राम रमे हुए परमेश्वर दे नाम नाल रचे रहंदे हन। कि जो महात्मा जनां दा इहो सुभाव हुंदा है कि वो शुभ वचन श्रेष्ठ वचनां नूं ही सुनते हैं ते श्रेष्ठ वचन ही बोलते हैं। किसी की निंदिया चुगली नहीं करते। संत जना दे नाल मिल के शुभ बोलना ते शुभ सुनना करिए। ओह संत जन सर्व व्यापी सारे थां व्यापक परमेश्वर दे नाम नाल रचे रहंदे हन। जिन जाता तिसकी यह रहत, जिन्हां ने परमेश्वर नूं प्रतੱਖ जान लिया है, वो उस संत जना की यह रहत यह रहनी है कि वो शुभ बोलना करते हैं, शुभ ही सुनना करते हैं। किसी की निंदिया चुगली नहीं करते। कि उन्हां दी यह रहनी बन जाती है। सत वचन साधु सब कहत, जो उपरोक्त कही है श्रेष्ठ जन, तां सारे सच्चे वचन बोल ही कहते हैं। भाव कदे झूठ नहीं बोलते। जे कोई गृहस्थी घर विच रहिंदा सच्चे वचन कहे, तां सारे उसनूं साधु रूप ही कहते हैं। कि साधुआं वर्गा सुभाव है, जो जो होए सोई सुख मानै, परमात्मा दे भाणे विच रहंदे हन। जो जो जेड़ा जेड़ा कुछ हुंदा है उसनूं सुख करके मनते हैं। करन करावण हार प्रभ जानै, सारिया कारनां दे ਕਰਨ कराउण वाले हरि परमेश्वर नूं ही जाणदे हन। कि जो कुछ करता है परमेश्वर ही करता है। अंतर वसे बाहर भी ओही, ओहो ये समझते हैं कि हरि वाहिगुरू साडे अंतर अंदर भी
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੋਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਆਪ ਹੀ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ, ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਗਲੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਦ ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਆਦਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ, ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਵਨ ਨਿਕਟ ਕਾਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਵਨ ਕੌਣ, ਨਿਕਟ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਾਵਨ ਕੌਣ, ਦੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਭਰਪੂਰ, ਜਦ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਲਵਾ ਲਵ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਭਾਵ ਗੁੱਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਭਾਵ ਗੁੱਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗਤ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਣਾ ਦੇਵੇ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਰਬ ਸਾਰਿਆਂ ਭੂਤ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੱਤ ਨੂੰ ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪ ਪੇਖਣ ਹਾਰਾ, ਕਿ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਪੇਖਣ ਹਾਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪ ਪੇਖਣ ਹਾਰਾ, ਕਿ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਣ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਗਲ ਸਮਾਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾ ਤਨਾ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ
जिस परमेश्वर का बैराग रूप तना शरीर है, तना पुत्र रूप पसारा ताणिया होया है, ते जो परमेश्वर का स्वरूप है आपन जस आप ही सुना, उस अपने जस अपनी कीर्ति नूं आप ही श्रोता होके सुनने वाला है। आवन जान एक खेल बनाया, इस संसार दे विच आउणा ते जाना, जमना ते मरना, उस परमेश्वर ने एक तमाशा एक खेल बनाया होया है। हे सतगुरु जी, परमेश्वर आप आउंदा जांदा होवेगा, जीवां दा तां उसने बनाया है खेल आउणा जाना, कि हे सतगुरु जी परमेश्वर आप आउंदा जांदा होवेगा। महाराज जी कहन लगे आग्याकारी कीनी माया, परमेश्वर आप नहीं आउंदा जांदा, जिहड़ी माया आग्याकारी कीती है उस द्वारा ही यह खेल बनाया है। माया उसकी रचना है ते ओह आप परमेश्वर सुतंत्र है। सब कै मद अलिपतो वरत है, सारिਆਂ ਦੇ ਮਦ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤੋ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। जैसा कि पाप पुण्य का इस लेप न लागै, जो किस करना सो आपे कहे। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਰਜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ, ਇਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ, ਉਹ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਰੈ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਸ ਕਰਾ, ਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਰੈ ਹੋਰ ਕਿਨੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਖੇਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਅਤ ਨੀਕੀ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਭਲਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਬੜੀ ਨੀਕੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਅਤ ਨੀਕੀ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਚ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗ ਰਾਚ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ ਪੋਤ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਗਤਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ, ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨਹਿ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚਹਾਰੇ, ਆਰ ਬਹੁ ਲੋਗ ਸਿਆਣੇ ਰਹਾਓ, ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਦੂਸਰ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪਰਵਾਨ। ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਕੇ ਕਿਸ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਵਾਲੇ ਧਨਵੰਤ ਧਨੀ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਅਚੁੱਤ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਤਵੰਤ ਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਤਵੰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਧੰਨ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਤਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਧਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ। ਇਹੋ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸੁਆਉ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜਨ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਜਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਵੰਦਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਬੰਦਨ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਨਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ।
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਓ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।